Welcome to Edu-world. So, in the Icds supervised exam, psychology subject second module biological basis of behavior neuron topic ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂറോണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഫങ്ഷൻ, അതിൻ്റെ ടൈപ്സ്, സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ സെൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് MCQs നോക്കാം. First one is star-shaped glial cell is microglia, astrocyte, satellite, Schwann cell. Dash glial cells involved in production of cerebrospinal fluid, astrocyte, microglia, and ependymal oligodendrocytes. Third question, specialized glial cells are lymphocyte, astrocytes, leukocytes, or hypothalamus. Fourth one, which neuron carries information to brain for processing, sensory, motor, D, none. Fifth one, dash are specialized supporting cells in the nervous system. Option A, glial cells, lymphocyte, leukocytes, hypothalamus. Sixth one, the term glia from Greek word means glue, glitter, star, none. Seventh one, choose the correct statement. Neuron contains nucleus. Soma is also called cell body. Axon also called nerve fiber. All. Eighth one, glial cells which help in the formation of myelin sheath in PNS, peripheral nervous system. Schwann cell, satellite, astrocytes, microglia. Dash is the basic unit of nervous system. Neuron, ganglion, neuroglia, D, none. 10th one, without the help of dash, dead cells of nervous system would not be broken down and disposed of. Option A, astrocyte, satellite, Schwann cell, microglia. 11th one, which is the largest glial cells? Microglia, Schwann, astrocyte, D, none. 12th one, where are glial cells located? CNS, PNS, both, none. 13, dash neuron allow sensory and motor neuron to communicate with each other. Interneuron, relay neuron, both, none. 14, dash is a layer of fatty material that covers axons of neuron, myelin sheath, telodendron, dendrites, D, none. The function of axon is to transmit action potential down its length to the dash. Telodendron, axon, soma, D, none. 16, junction between cell body and axon is called axon terminal, telodendron, axon hillock, D, none. 17, dash is a tail-like structure originating from cell body, soma, synapse, axon, D, none. 18, cell body contains cell nucleus, true, false, partially true, partially false. 19, dash are the workhorses of nervous system, neuroglia, ganglion, neuron, D, none. 20, among the following which glial cells found in PNS? Astrocytes, oligodendrocytes, satellite, microglia. 21, the neuron and other cells are protected by mitochondria, Golgi complex, membrane, D, none. The cell body is otherwise called gene, chromosome, soma, PNS. 23rd, glial cells which helps in the formation of myelin sheath in CNS is oligodendrocyte, Schwann cell, satellite, D, none. 24, choose the correct statement regarding neurons. Function of axon is to carry signal away from cell body to terminal button. Myelin sheath is a layer of fatty material that covers the axon. Soma is enclosed by a membrane. Axon are tree root shaped part of neuron. 25, neuron carry information away from CNS, sensory, motor, relay. 26, this is a previous year question, neuron that carry information from sense organs to spinal cord. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ MCQയിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആർ ലിംഫോസൈറ്റ്, ആസ്ട്രോസൈറ്റ്, ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. സോ അതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
സോ നമുക്ക് ന്യൂറോൺ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ന്യൂറോൺ ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടന എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ്. ഓരോ ന്യൂറോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ടോട്ടലി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ന്യൂറോൺ ആണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. The multifarious activities that occur in the body of most animals are controlled and coordinated by two integrated organ systems. So നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. സോ ഇതിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം in general regulate more slow processes such as metabolic activities of the body. സോ ഇതിൽ എൻഡോക്രൈനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല. സോ എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്ലോ പ്രോസസ്സ്, മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, മെറ്റബോളിസംസ്, എനർജി മെറ്റബോളിസം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഹോർമോൺസ്, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് എൻഡോക്രൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിതിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. Nervous system affect a more rapid control over the body function. ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് മെയിൻ പാർട്ടുകൾ ചേർന്നതാണ്, CNS ആൻഡ് PNS. CNS എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് കാണാത്തൊരു കാണുക, നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. PNS എന്ന് പറയുന്നത് ക്രേനിയൽ നെർവ്സും സ്പൈനൽ നെർവ്സും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു മെയിൻ പാർട്സ്, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇനി 3 മേജർ ഫങ്ഷൻ, നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ 3 പ്രധാന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സോ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഫിംഗറിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം, സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെ സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ വിരലിൽ കിട്ടിയ ആ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഇൻഫർമേഷനെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൊടുത്ത് അവിടെ ആ ബ്രെയിനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് ചൂടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേദനയാണ്, അത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ബ്രെയിനാണ്. സോ പുറമേ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണലി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അടുത്തത് ഇറ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അകത്തുള്ളതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ ഇത് കറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമുലസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. സോ അത് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അത് പ്രോസസ്സ് ഇത് ചൂടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തണുപ്പാണ്, ഇത് മഴയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. തേർഡ് one, it initiate responsive action. It is the organ system that give our feelings and emotions and our capacity to think, learn, reason and remember. എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസീവ് ആക്ഷൻസ്, ഫീലിങ്സ്, നമുക്ക് ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ്, ദുഃഖം, സങ്കടം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ, ലേൺ ചെയ്യാൻ, ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇത് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇനി ഇനി നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ടൈപ്സ്. 2 പ്രത്യേക തരം സെല്ലെന്ന് പറയാൻ കോശം. ഒരു കോശം അതിൻ്റെ ഘടനയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു 5th ബേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്, അങ്ങനെ പലതരം
എന്തുണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനെയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ്. സോ അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലത്തെ സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. അതിന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂറോൺസ് എന്നും. പിന്നെ ഈ ന്യൂറോൺസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഗ്ലിയൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോഗ്ലിയ. സോ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ബേസിസിൽ നമുക്ക് ന്യൂറോൺസ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി ഒരു BSc സൈക്കോളജി ലെവലിൽ. പക്ഷേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്താണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ന്യൂറോൺ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും എല്ലാം പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. സോ ന്യൂറോൺസ് ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ്, അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സെൽസാണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുന്നു. സിനിമയിൽ ഒരു സക്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലീഡിങ് റോൾസ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നായിക മാത്രം പോരല്ലേ, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിങ് ആക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നാലേ ആ ഒരു ഫിലിം എന്താവും, സക്സസ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിന് നറിഷ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ സഹായിക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, സിനാപ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ സിലബസിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനാപ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. സിനാപ്സ് എന്താണ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, പിന്നെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്താണ്. സോ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ട. അസറ്റൈക്കോലൈൻ, ഡോപ്പമിൻസ്, ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ്, അതിൽ ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ന്യൂറോൺ എന്താണ്, ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. സോ ന്യൂറോൺ ഇസ് എ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ന്യൂറോൺ ഓൾസോ കൺസിഡർ ആസ് ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ ന്യൂറോണാണ്. ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ന്യൂറോണാണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ്. ഇതേ കണക്കത്തുള്ള അനേകായിരം ന്യൂറോൺസ് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ന്യൂറോൺ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതേപോലൊരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇവരെന്താണ് ഫിസിക്കലി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇരിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിന് സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് നോക്കാം. ന്യൂറോൺസ് ആർ ദ വർക്ക് ഹോഴ്സസ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. അതുപോലെ തന്നെ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ. സോ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല, ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോൺസ് വഴിയാണ്. സോ ന്യൂറോൺസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. അവരിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവരൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ന്യൂറോണിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഫങ്ഷൻസാണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഇപ്പം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ വർക്ക് ഹോഴ്സസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ദേ വർക്ക് ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വിച്ച് ആർ സിംപ്ലി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ. സോ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ന്യൂറോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ നമ്മൾ ഈ ന്യൂറോൺസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് എന്നുള്ള രീതിയാണ്. സോ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ന്യൂറോൺസ് ആർ കോൾഡ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂറോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവരിലെ ആക്ഷൻ പൊളാരിറ്റിയൊക്കെ ചേഞ്ച്. സോ അത് ഒരു ഡീപ്പ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ പറയുന്നതിനാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന്.
So neurons are specialized cell which possess the unique property of converting various forms of stimulus into electrical impulses. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമ്പൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയും, ഉത്തേജനം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ചൂടാണ് നമ്മൾ തൊടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയും. ആ സ്റ്റിമുലസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ന്യൂറോൺസ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ന്യൂറോൺസിലൂടെയും അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. They are also specialized for reception, conduction and transmission of information in the form of electrochemical signals. So അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ന്യൂറോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷനാണ് പറയുന്നത് റിസപ്ഷൻ. ഇൻഫർമേഷനെ റിസീവ് ചെയ്യും, അതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓരോ ന്യൂറോൺസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന് ഒരു ന്യൂറോണിലെത്തി അവിടെ നിൽക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ല, ആ ഇൻഫർമേഷനെ അടുത്ത ന്യൂറോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് ഏത് ഫോമിലാണ്? അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ രീതിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കെമിക്കൽ, നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കെമിക്കലാണ്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ രീതിയിൽ സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന്. They received information from sense organ or from other adjacent neurons, carry them to the central nervous system and bring motor information from the central nervous system to the motor organs. So ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ചൂടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കണം. സോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മസിൽസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ന്യൂറോൺ ഡു നോട്ട് ടച്ച് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് കോൾഡ് സിനാപ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു. ഇവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ ഒന്നിച്ച് ഫിസിക്കലി അവർക്കൊരു ടച്ച് കാണത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണും. ആ ഗ്യാപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് എന്ന്. സോ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. സ്ട്രക്ചറും ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ നോക്കാം. ഡെൻഡ്രൈറ്റ് നോക്കുക. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്, സോമ, അകത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സെൽ ബോഡിയാണ്. സെൽ ബോഡി, സോമായ നമ്മൾ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയും. സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോങ് സ്ട്രാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയും. ആക്സോണ് കവർ ചെയ്ത് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. അവസാനം പോയി ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, നെർവ് എൻഡിങ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പാർട്ടും എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ന്യൂറോൺസ് ആർ ഓഫ് മെനി ടൈപ്സ് and vary considerably in shape, size, chemical composition and function. Despite this difference, they share 3 fundamental components. So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ന്യൂറോൺസിനും ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഈ സൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ഈ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല, ഈ ഫങ്ഷനും ആയിരിക്കത്തില്ല. ന്യൂറോൺസ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈസ്, ഷേപ്പ് ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോണിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ന്യൂറോണാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ, സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരും. സോ ഒരിക്കലും എല്ലാ ന്യൂറോൺസും ഒരേ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ കോമൺലി ഇവർ 3 സ്ട്രക്ചർ ഒരേപോലത്തെ ഉണ്ട്. അതാണ് സോമ, ആക്സോൺ, സെൽ ബോഡി. So dendrites are the tree root shaped part of the neuron which are usually shorter and more numerous than axons. Axons അല്ല, axons ആണ്, AXONS. സോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതൊരു ട്രീ റൂട്ട് ഷേപ്പ്, ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇത് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും. ആക്സോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നീണ്ട് ഈ ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്സോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരിക്കും. പക്ഷേ ആക്സോണിനേക്കാളും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്. ഇനി ഇവരുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പർപ്പസ് ഇസ് ടു റിസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം അതർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ടു സെൽ ബോഡി. സോ ഇവരാണ്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ്. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെൽ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, സെൽ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി സെൽസ് കോൾഡ് പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സെറിബെല്ലം. ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ഇട്ടതാണ്. സെറിബെല്ലത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാർട്ടാണ് സെൽ ബോഡി. ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്ത് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടുള്ള സെൽ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബോഡിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോമ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽ ബോഡി ഓർ സോമ ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ കോർ ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺസ്. ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൽ ബോഡിയാണ്. ദ ഫങ്ഷൻ ഇസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സെൽ ആൻഡ് ടു കീപ് ദ ന്യൂറോൺ ഫങ്ഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. സോ ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഫങ്ഷന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെൽ ബോഡിയാണ്. ഒരു കോശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽ ബോഡിയാണ്. ഇനി സെൽ ബോഡി ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ മെംബ്രെയിൻ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അലോ ഇറ്റ് ടു ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്. സോ ഈ സെൽ ബോഡിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മെംബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ സെല്ലില്ലേ, സോ അതുപോലത്തെ ഒരു സെൽ ബോഡി മെംബ്രെയിൻ വെച്ച് ഈ സെൽ ബോഡിയെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള അറ്റാക്കിൽ, നമ്മുടെ പുറത്തെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്കിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിനാണ്. The cell body contain a cell nucleus that produce genetic information and directed the synthesis of protein. Their proteins are vital for other part of neurons to function. So cell nucleus ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള എല്ലാ കമ്പോസിഷൻസും ഈ ഒരു സെൽ ബോഡിക്കകത്തുണ്ട്. അതായത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ്, ന്യൂക്ലിയസ്, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ സെൽ ബോഡിക്കകത്ത് സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DNA അങ്ങനെയുള്ള ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ്, ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ്, പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സിന്തസിസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂറോണിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നത്. The cell body is a region where some neurotransmitters, in particular the neuropeptides, are synthesized and transported to the axon terminal. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കെമിക്കൽ ഇമ്പൾസായിട്ട് മാറുന്നില്ല. കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ ന്യൂറോപെപ്റ്റൈഡ്സ്, അതായത് പ്രോട്ടീൻ രീതിയിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽ ബോഡിക്ക് അകത്തുള്ള സെൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ന്യൂറോപെപ്റ്റൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോപെപ്റ്റൈഡ്സിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ആക്സോണിലൂടെ സിനാപ്സ് വഴി പുറത്തു പോകാൻ സഹായിക്കും. ഇതാണ് സെൽ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ. സോ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കോറാണ്. സോ ഇവിടെയാണ് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസ്, ന്യൂറോണിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് നടക്കാൻ എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ആ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽ ബോഡിക്കകത്താണ്. ഇനി സെൽ ബോഡിയുടെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്, സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ഈ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് സഹായിക്കും. ഇവിടെയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെൽ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അത് ഏത് ഫോമിലാണ്, ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ് ഫോമിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആക്സോണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇതാണ് സെൽ ബോഡി, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും. ഇനി അടുത്ത ആക്സോൺ ആണ്. ആക്സോൺ ഓൾസോ കോൾഡ് നെർവ് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നെർവ് ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആക്സോൺ ആണ്. ഇതൊരു ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് അനദർ പ്രൊജക്ഷൻ കോൾഡ് ദ ആക്സോൺ. സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന വേറൊരു പ്രൊജക്ഷനാണല്ലേ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. The junction between the cell body and the axon is called axon hillock. So സെൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സോൺ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ജംഗ്ഷനുണ്ട്. ആ ജംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന്. അതായത് സെൽ
ആണ് ഇതാണ് സെൽ ബോഡി. സോ ഈ സെൽ ബോഡി അവസാനിച്ച് ആക്സോൺ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോൺ ഹില്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The function of axon is to carry signal away from cell body to the terminal button to transmit electrical signals to other neurons. So axon's function എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സ്വീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ സെൽ ബോഡിയിൽ വന്ന് അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതുവഴി ആക്സോണിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ടെർമിനൽ ബട്ടൺസിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആണ് ആക്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആക്സോൺ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നറിയാം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് രീതിയിൽ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ടു ദ ആക്ഷൻ ടെർമിനൽ. ആക്ഷൻ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീലോഡെൻഡ്രിയ എന്ന് പറയും. സോ ഇത് ആക്സോണിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടീലോഡെൻഡ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആക്സോൺ വഴി ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഈ ഒരു എൻഡിനാണ് നമ്മൾ ടീലോഡെൻഡ്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈച്ച് ടീലോഡെൻഡ്രോൺ എൻഡ്സ് ഇൻ എ നോബ് ലൈക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ കോൾഡ് ടെർമിനൽ ബട്ടൺ. സോ ഇത് ടീലോഡെൻഡ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ടിലായിട്ടൊരു നോബ് ലൈക്ക്, ഒരു ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഒരു പേരാണ്, ടെർമിനൽ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ബൾബ്. സോ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. സോ ഓരോ ടീലോഡെൻഡ്രോണും എന്തിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്, ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ബൾബിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്. അറ്റ് എ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് ദ ആക്സോൺ ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ടെർമിനൽ ബട്ടൺ. ഒരു ആക്സോണിൽ നിന്ന് ആക്സോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ബോൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. Some axons are covered in a fatty substances called myelins which insulate the action and it is transmitting signals more quickly. സോ ആക്സോൺസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആക്സോണിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സിഗ്നൽസ് ഇതാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആക്സോണിൻ്റെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫാറ്റി മാറ്ററാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റ്, ഈ ആക്സോണിൻ്റെ ആക്ഷൻസിനെ എല്ലാം ഇൻസുലേറ്റ്, ഇതിനെ ഓവറോൾ മറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന്, ഇഞ്ചുറീസിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവചം പോലെ, ആക്സോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവചമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മൈലിൻ ഷീത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത് മൈലിനേറ്റഡ് ഉണ്ട്, നോൺ മൈലിനേറ്റഡ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷ്വാൻ സെൽസിൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. അത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. ആക്സോപ്ലാസം ഇസ് എ സൈറ്റോപ്ലാസം വിത്തിൻ ആൻ ആക്സോൺ. ആക്സോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മാറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്സോണിൻ്റെ അകത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആക്സോപ്ലാസം എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീൻ, organelles and other cellular components from the neurons cell body to the synaptic terminal. This transport is crucial for the maintenance and function of axon. So axon നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് സെൽ ബോഡിക്കകത്ത്, സെൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രോട്ടീൻസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആക്സോൺസ് ആണ് പ്രോട്ടീനിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൽസ്, സെൽ ഓർഗനൽസ്, അതുപോലുള്ള സെല്ലുലാർ കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, സിനാപ്റ്റിക് ടെർമിനലിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് ടെർമിനൽ. ഇതിലോട്ട് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആക്സോൺ സിനാപ്റ്റിക് ടെർമിനൽസ് റിലീസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. സോ ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായ സിനാപ്റ്റിക് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വൈഡ് ടോപ്പിക്കാണ്. സോ അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ രീതിയിലും കെമിക്കൽ രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് രണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് സ്ട്രക്ചർ മാത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കും. സ്ട്രക്ചറും ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇനി
neurotransmitter facilitating communication with the target cells at specialized junction called synapses. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ന്യൂറോണും അടുത്ത ന്യൂറോണും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇവർ ഫിസിക്കലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യില്ല. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത മൈലൻ ഷീറ്റ് തന്നെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മൈലൻ ഷീറ്റ് ഇസ് എ ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ആക്സോൺ. ന്യൂറോണിലെ ആക്സോൺ പാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുള്ള ഫാറ്റി മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലേറ്റ് വൺ നെർവ് സെൽ ഫ്രം അനദർ ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് വിത്ത് ദ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം അനദർ. സോ ഒന്നിലധികം ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഫൈബറിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫാറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ആക്സിലറേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ആക്സോൺ. സോ ആക്സോണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ആക്സോൺ ടെർമിനൽ. ആക്സോൺ ടെർമിനൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ടീലോഡെൻഡ്രോൺ ആക്സോണിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കണക്ക് പോകുന്ന ആ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീലോഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ, ദ ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സിഗ്നൽസ് ടു ദ അതർ ന്യൂറോൺ. ഈ ന്യൂറോൺ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബട്ടൺ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സിനാപ്സ്. ടെർമിനൽ ബട്ടൺ ഹോൾ വെസൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. ഈ ടെർമിനൽ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ടീലോഡെൻഡ്രോൺ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂറോൺസും അതുപോലെ ന്യൂറോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകതരം ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ്. ഇനി ഈ ഒരു ടേം വന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. മീനിങ് ഗ്ലൂ പോലെ. ആ ഗ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ, അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഗ്ലിയൽ സെൽസിൽ. അതിൽ ഓരോ സെൽസിനും ഓരോ തരം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഈ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ CNS ആൻഡ് PNS. ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹെൽപ്പ്, സപ്പോർട്ട്, കണക്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ന്യൂറോൺസ്. CNS ആൻഡ് PNS സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിലുള്ള ഓരോ ന്യൂറോൺസിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്ട്രക്ചറൽ രീതിയിൽ, അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് സപ്പോർട്ട്, ന്യൂറോൺസിൻ്റെ മെറ്റബോളിക്സത്തിന് സഹായിക്കുക, അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൽസ് ബൈൻഡ് ന്യൂറോൺസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റ് ദ ന്യൂറോൺസിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുക, ഒന്നിച്ച് നിർത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ്. അതുപോലെ സം ആർ ഫാഗോസൈറ്റിക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻവേഷൻസ്. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്രോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ മറ്റൊരിതിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്ടീരിയാസിനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതേ രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൽസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഫാഗോസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസും ഗ്ലിയൽ സെൽസിലുണ്ട്. അതേതാണെന്ന് നമുക്കിനി പറയാം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ബൈ ബൈൻഡിങ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ടു ദ ന്യൂറോൺസ്. അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻസിന് ന്യൂറോൺസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ നിന്ന് കളക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിന് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്.
ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് നോക്കാം. ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ടൈപ്സ് തന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതുമുണ്ട്. സോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് 4 തരം. മെയിനായിട്ടുള്ള 4 4 അതിൽ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള 4 എണ്ണമാണ്. എപ്പൻഡിമൽ സെൽസ്, ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ്, ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ്, മൈക്രോഗ്ലിയ. സോ ഇത് 4ഉം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോഗ്ലിയയാണ്, അതായത് ഗ്ലിയൽ സെൽസ്. ഇനി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ന്യൂറോഗ്ലിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസും ഷ്വാൻ സെൽസുമാണ്. സോ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഔട്ട് നമ്പർ ന്യൂറോൺസ് ബൈ ഓവർ 5-fold. ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരു ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ്. ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഏതായിരുന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സോ അത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഇത് ഈ ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ആണ്. ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ്ട്രോഗ്ലിയ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതാണ്ട് ഇതാണ് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ്, ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ആണ്. ആസ്ട്രോഗ്ലിയ എന്ന് പറയും. ഇനി കാണപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഇനി ലാർജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ്, ഗ്ലിയൽ സെൽസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഫങ്ഷൻ ഹെൽപ്പ് റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് സഹായിക്കും. റെഗുലേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ. സോ ബ്ലഡും ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സൊക്കെ കൺട്രോൾ, നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ. സോ ഇതൊക്കെ ഈ ബാരിയേഴ്സ് ബ്ലഡും ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് നടക്കും. സോ ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റ്, ബ്ലഡും ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ബാരിയർ എല്ലാം റെഗുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയ്ക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടിങ് സിനാപ്സ് ഫോർമേഷൻ. സിനാപ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ സിനാപ്സ് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കീപ് ന്യൂറോൺസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് എക്സസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. സോ ന്യൂറോൺസിനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സപ്പോർട്ടിങ് ന്യൂറോണിനുള്ള ബാക്കി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ്. അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ആണ് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ്. ന്യൂറോണിൻ്റെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് സെൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ഇത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിടക്കാതെ അതിനെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സെൽസാണ്, ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ക്രിയേറ്റ് എ മൈലൻ ഷീത്ത് അറൗണ്ട് ന്യൂറോൺ ആക്സോൺ വിച്ച് അലോ ഫോർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂറോൺ. സോ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോർമേഷൻ. ന്യൂറോണിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ഗ്ലിയൽ സെൽസിലെ ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ്. അത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലിയൽ സെല്ലിനാണ് മൈലൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഇതേ ഫങ്ഷൻ ഉള്ള ആൾ നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈലൻ ഷീത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. അടുത്തത് എപ്പിൻഡിമൽ സെൽസ്. ഇത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ലൈൻ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലാണ് എപ്പിൻഡിമൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എപ്പിൻഡിമൽ സെൽസ് ആണ്. സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ 3 ലെയർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് 3 ലെയർ ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇഞ്ചുറീസിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ്. സോ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എപ്പിൻഡിമൽ സെൽസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈക്രോഗ്ലിയ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയാസിനെയൊക്കെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുന്നത്. സോ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ഇതാണ് മൈക്രോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഗ്ലിയൽ സെൽസിലെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, സ്മോളസ്റ്റ് ആണ്. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആക്ടസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയാസിനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഇതാക്കുന്നത്. അതാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നമ്മുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിടന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും, കിടക്കാതിരിക്കാൻ അതിനെല്ലാം വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന സെൽസാണ് മൈക്രോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിക് സെല്ലാണ് മൈക്രോഗ്ലിയ.
to clean up debris, help to break dead cells of nervous system and disposed dead cells. നശിച്ച സെല്ലുകൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ഇത് മൈക്രോഗ്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഷ്വാൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷ്വാൻ സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ദേ ക്രിയേറ്റ് എ മൈലൻ ഷീത്ത് എറൗണ്ട് ദ നെർവ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻസുലേറ്റ് ദം ഫോർ ഫാസ്റ്റർ കണ്ടക്ഷൻ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സിൽ മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്ന സെല്ല് അത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഇനി പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈലൻ ഷീറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ഷ്വാൻ സെൽ. സോ അത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. സെയിം ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ഇൻ CNS. സോ PNSൽ മൈലൻ ഷീറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷ്വാൻ സെല്ലാണ്. ലാസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് ആക്സോൺ ആൻഡ് ക്യാൻ even റീജനറേറ്റ് ദം. സോ ഇനി നമ്മുടെ ആക്സോൺ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നാൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ അതിനെ ന്യൂറോജെനസിസ് എന്ന് പറയും. സോ അങ്ങനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഷ്വാൻ സെൽസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ satellite cells found in peripheral nervous system help to maintain the health activity of neurons in the peripheral nervous systemത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ്. ദേ പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ to PNS and regulate their calcium level, important for proper nerve conduction ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ കാൽഷ്യം ലെവലൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സെല്ലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയും. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്ലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ വരുന്നത്. മെയിനായിട്ടും ഓരോന്നിൻ്റെ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന 4 എപ്പിൻഡെമൽ, ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ്, ആസ്ട്രോസൈറ്റ്, മൈക്രോഗ്ലിയ. പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂറോഗ്ലിയാസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെൽസ്, ഷ്വാൻ സെൽസ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ MCQൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഈസ്. സോ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർ ഷേപ്ഡ് ഉള്ള ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി. സെക്കൻഡ് വൺ, ഡാഷ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്. അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എപ്പൻഡെമൽ സെൽസ് ആണ് CSF ഫോം പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത്. തേർഡ് വൺ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആർ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. ഫോർത്ത് വൺ, വിച്ച് ന്യൂറോൺ ക്യാരീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബ്രെയിൻ ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ്. അത് സെൻസറി. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോണിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ആൻസർ പറയാം, സെൻസറി ആണ്. ന്യൂറോൺസിന് തന്നെ സെൻസറി, മോട്ടോർ, ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സെൻസറി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ന്യൂറോൺസിൻ്റെ തന്നെ 3ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 3ആയിട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. യൂണിപോളാർ, ബൈപോളാർ, മൾട്ടിപോളാർ എന്നുള്ള വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്, ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന്. സോ അത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫറൻറ്റ് ന്യൂറോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോണിനെയാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെൻസറി ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവ് സെൽ ദാറ്റ് ക്യാരി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ CNS. സോ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിലോട്ട് ഈ ഇമ്പൾസിനെ എത്തിക്കുന്ന നെർവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ്, സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക്. സോ ആ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസിലും സെൻസറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് രീതിയിൽ ഇവരുണ്ട്. ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ റിസീവ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ അപ്പം സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ബ്രെയിനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂറോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെൻസറി ന്യൂറോണാണ്. വെൻ ദിസ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് റീച്ച് ദ ബ്രെയിൻ ദേ ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു സെൻസേഷൻ സച്ച് എസ് വിഷൻ, ഹിയറിംഗ്, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടച്ച്. സോ ഈ നെർവ് ഇമ്പൾസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തി അവിടെ വെച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചൂടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തണുപ്പാണ്, ഇതാണ് ടേസ്റ്റാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ദ സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഐദർ ഫിസിക്കൽ രീതിയിലാവാം. നമുക്ക് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ്,
ടച്ചിലായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കെമിക്കൽ രീതിയിലോ ടേസ്റ്റ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത് ഉപ്പാണ് എന്നെല്ലാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കെമിക്കൽ രീതിയിലാണ്. ഇനി ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, വെൻ ടച്ചിങ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് സർഫേസ് വൺസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ദ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് വിൽ സെൻഡ് സിഗ്നൽ ടു ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അബൌട്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദേ ഹാവ് റിസീവ്ഡ്. സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂട് ഉദാഹരണം പറയും, സെൻസറി ന്യൂറോൺസിൽ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചൂട് സബ്സ്റ്റൻസിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ന്യൂറോൺസ് വഴി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഏത് ചൂടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും. സോ അപ്പോൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ്, സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് ടു ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സെൻസറി. സോ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് എഫറൻ്റ് ന്യൂറോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്, നമ്മളിപ്പം സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് വഴി നമ്മൾ ചൂടാണ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ചൂടിൽ തൊട്ടു, അത് ചൂടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ചൂടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൈ പുറകോട്ട് വലിക്കണം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ നമ്മുടെ ഏത് മസിൽസിലോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്ലാൻഡാണോ മസിലാണ് നമുക്ക് ഇത് വലിക്കേണ്ടത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും. കൈ വലിക്കുക, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂറോണിനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെർവ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്യാരിയിങ് സിഗ്നൽസ് എവേ ഫ്രം ദ CNS ടുവേർഡ്സ് മസിൽ ടു കോസ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ദേ റിലീസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ടു ട്രിഗർ റെസ്പോൺസസ് ലീഡിങ് ടു മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. Motor neurons are located in brain stems or spinal cord or part of CNS and connect to muscle glands and organs throughout the body. So ഇവിടെ നമ്മുടെ മസിൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോണിനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ചൂടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൈ പിന്നിലോട്ട് വലിക്കുന്നു. ഇനി റിലേ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു വൺ വേ ആണ്. അതുപോലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുക, അതും ഒരു വൺ വേ ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേ ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ന്യൂറോണാണ് റിലേ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ അലൗ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. സോ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂറോൺസാണ് റിലേ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ന്യൂറോൺ ക്യാരി ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബ്രെയിൻ ഫോർ പ്രോസീഡ്. ടു ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്, സെൻസറി ന്യൂറോണാണ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഡാഷ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ഇൻ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഇതിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ. ദ ടേം ഗ്ലിയ ഫ്രം ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മീൻസ്, ആൻസർ എ ആണ്, ഗ്ലൂ ആണ്. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ന്യൂറോൺ കണ്ടെയ്ൻ ന്യൂക്ലിയസ്. സോ അത് കറക്റ്റാണ്. സോമ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സെൽ ബോഡി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോമ. ആക്സോൺ ഓൾസോ കോൾഡ് നെർവ് ഫൈബർ എന്നും ആക്സോണിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഓൾ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. 8th വൺ, ഗ്ലിയൽ സെൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈലൻ ഷീത്ത് ഇൻ PNS. പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മൈലൻ ഷീത്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. പക്ഷേ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അത് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആവും. ഡാഷ് ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. സോ ന്യൂറോൺ ആണ്. 9th വൺ, 10th, വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ഡെഡ് സെൽസ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വുഡ് നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ആൻഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ്. സോ ഫാഗോസൈറ്റിക് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് അതിന് വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലിയുള്ള ആർക്കാണ്, മൈക്രോഗ്ലിയയ്ക്കാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലിയൽ സെൽസ്, ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. വേർ ആർ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ലൊക്കേറ്റഡ്, CNS, PNS, ബോത്ത്. സോ ബോത്ത് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി. 13, ഡാഷ് ന്യൂറോൺ അലൗ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. സോ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ, റിലേ ന്യൂറോൺ. സോ രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്, ബോത്ത്. 14, ഡാഷ് ഇസ് എ ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ആക്സോൺ. ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാറ്റി മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്നതാണ് മൈലൻ ഷീത്ത്. ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആക്സോൺ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ടു ദ ടീലോഡെൻഡ്രോൺ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 16, ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൽ ബോഡി ആൻഡ് ആക്സോൺ ഇസ് കോൾഡ് ആക്സൺ ഹില്ലോക്ക്. 16th ഓപ്ഷൻ സി. 17, ഡാഷ് ഇസ് എ ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേര് സി, ആക്സോൺ ആണ്. 18th,
സെൽ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? ട്രൂ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ. 19 ഡാഷ് ആർ ദ വർക്ക് ഹോഴ്സസ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. അത് ന്യൂറോൺ ആണ്. എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ PNS. പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആസ്ട്രോസൈറ്റ്സ്, ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ്, മൈക്രോഗ്ലിയ ഇതെല്ലാം CNS ആണ്. അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് PNSൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലിയൽ സെൽസ്. The neurons and other cells are protected by option C membrane. 22 the cell body is otherwise called soma. Option C. 23 glial cells which help in the formation of myelin sheath in CNS. CNSലുള്ള myelin sheathിൻ്റെ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഒലിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് ആണ്. 24 choose the correct statement regarding neurons. Function of axon is to carry signal away from cell body to terminal. അത് കറക്റ്റാണ്. മൈലൻ ഷീറ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഫാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ആക്സോൺ. അതും കറക്റ്റാണ്. സോമ is enclosed by a membrane. അതും കറക്റ്റാണ്. ആക്സോൺസ് ആർ ട്രീ റൂട്ട് ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോൺ. സോ അത് തെറ്റാണ്. ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ട്രീ റൂട്ട് ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 25 ഡാഷ് ന്യൂറോൺ ക്യാരി ഇൻഫർമേഷൻ എവേ ഫ്രം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. സോ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എവേ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി. 26 ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് ക്യാരി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സെൻസ് ഓർഗൻസ് ടു സ്പൈനൽ കോഡ്. ഇവിടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് പ്രത്യേകം തന്നു. CNS എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിനും കൂടെ ചേർന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇനി ബ്രെയിൻ എന്നായിരിക്കും തരുന്നത്. സോ എന്നാലും ആൻസർ എന്താണ്? എഫറൻ്റ് ആണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എത്ര ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് കറക്റ്റ് ആയെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്.